بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر پاکستان میں یہ کہا جائے کہ کمیونیکیشن کا سب سے بہتر ماہر اس وقت جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اور اب تو ہو یہ رہا ہے کہ سب کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، موجودہ حکومت کو، کہ اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ یہ جو لوگوں تک پیغام پہنچا دیتا ہے، لوگوں تک اس کی بات پہنچ جاتی ہے اور اس کا اتنا اثر ہوتا ہے، ہر طرف تھرتھلی مچ جاتی ہے، تو اس کا توڑ کوئی نکالیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے جس طرح کہا کہ جی یہ اپنا اکاؤنٹ یہاں پر لے آئیں، عمران خان نے اس سے بھی انکار کیا۔ پھر کئی دفعہ سینئر لیڈرشپ میں سے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوشل میڈیا کے خلاف بات کی یا کہا کہ جی یہ اختلافات ہیں سوشل میڈیا ٹیم سے، یا یہ لوگ کام خراب کر رہے ہیں اور یہ ہیں جو عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کی اصل طاقت سوشل میڈیا ہی ہے، جہاں سے وہ اپنی بات کہہ پاتا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا پر والنٹیئرز ہیں، آپ جتنا مرضی یہ کہیں کہ جی پیسہ لگا دیں گے۔ آج ہی ایک اہم شخصیت نے مجھے یہ بات بتائی کہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، انہوں نے بڑا پیسہ لگایا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے بڑی ٹیمز کی، بڑے بڑے ایکسپرٹس اپنی طرف سے ہائر کیے، دوسری طرف یہ بھی کیا کہ عمران خان کو کس طرح سے ڈاؤن کرنا ہے، اس کے لیے بڑے کہ جناب یہ فلاں اس کی ٹیم میں ہوتا تھا، آج ہم نے توڑ دیا، کر لیا، کوئی بات نہیں بنی۔ اب اس وقت عمران خان کا جو پیغام اس وقت ڈسکشن میں ہے، کیونکہ یہ تو اب سب کہتے ہیں، مخالفین بھی کہتے ہیں کہ جی سیاست اب عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے، اور صبح سے لے کے رات تک ٹاک شوز میں کیا بات ہونی ہے اس کا فیصلہ اڈیالہ سے آنے والی سٹیٹمنٹ پر ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو آج جناب ہوا یہ ہے کہ عمران خان نے، سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل سے قوم کے نام پیغام دیا ہے۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ رجیم چینج کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور نیا سرمایہ آنے کی بجائے صنعت کار اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ لیں جی اب کر لیں بات، جو کہا تھا کہ جی عمران خان نے تو کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا، معیشت کو سراہا ہے، فیک نیوز، جھوٹی خبر تھی وہ۔ اور جب یہ خبر سامنے آئی اور بڑے بڑے اداروں نے چھاپی تو مجھے اسی وقت تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ حالات تو ہے نہیں، عمران خان یہ کہے گا جی معیشت بڑی زبردست ہے۔ خیر وہ میں نے پورا بیان پڑھا تو پتہ لگ گیا، کیونکہ خاص رپورٹرز ہی اندر جا پاتے ہیں اور عمران خان کا براہ راست تو کوئی پیغام آتا نہیں ہے، یہی ہوتا ہے وکلاء کے ذریعے یا ان کی بہنوں کے ذریعے آتا ہے، وہ پھر بھی بہتر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی جو آتا ہے، دیگر لوگ آئیں باہر، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ذرا ادھر ادھر بھی ساتھ یا تھوڑا نرم کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ لیکن براہ راست پیغام جب آتا ہے اور پھر اوپر سے عمران خان اس کو اون کرتے ہیں، وہاں پر آگ لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ عمران خان نے کیا کہہ دیا۔ تو اب معیشت کے حوالے سے انہوں نے ساری باتیں کر دی ہیں۔ نمبر 1، ملک میں قانون کی حکمرانی، رول آف لاء کا خاتمہ، ملٹری کورٹ سے سویلینز، سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لاء کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے ہمارا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، اور اب بیرونی سرمایہ کاری خواب ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ آپ دباؤ کے ذریعے وقتی طور پر دکھاوے کا استحکام تو لا سکتے ہیں، مگر جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی اور عوام کا حکومت پر اعتماد بحال نہیں ہوتا، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ملک کی معاشی ترقی کا ایک ہی بنیادی ستون ہے جو اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ نمبر 2، انٹرنیٹ کی بندش۔ تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملک کی IT کی معیشت کو بری طرح متاثر کر دیا گیا ہے۔ مستقبل IT کا ہے، لیکن آزادی اظہار رائے سے خوفزدہ حکومت نے انٹرنیٹ میں خلل پیدا کر کے نوجوانوں کے روزگار کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ متاثر کر دیا ہے، اور ہم عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل ہی نہیں رہے۔ وہ سارے کاروبار جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں انہیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، سیاسی عدم استحکام۔ ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فراڈ الیکشن اور جھوٹ فریب پر کھڑے جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام ناممکن ہے۔ نمبر 4، دہشت گردی۔
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशत गर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, आपको दहशत गर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पा सियासी हल निकालना होगा, वरना दहशत गर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा नामुमकिन है। अच्छा, अभी चूंकि ये खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का जिक्र किया गया तो मैं भी अर्ज कर दूं कि अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको दे रहा हूं कि पूरे बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज हो सकती है। अब हालात ये हो गए हुए हैं, इतनी बुरी सूरत हाल है कि कोई भी एहतजाज के लिए निकलने की कोशिश करे तो उन्होंने यही काम पकड़ा हुआ है जी, दफ़ा 144 नाफिज कर दो। इसमें यह भी बात है कि जब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के हवाले से बात की जा रही है, अभी अता तारड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी ये है मईशत फलां है और ये सब बातें की, तो उसमें यह भी सोचिए कि बाकी सूबों में किसकी हुकूमत है। वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, पंजाब में क्या सूरत हाल है, सिंध में क्या सूरत हाल है। और इंटरनेशनल इदारे IMF से लेकर दीगर इंटरनेशनल इदारे अगर किसी के बारे में कह रहे हैं कि जी हाँ माशी तौर पर या गवर्नेंस के लिहाज से अगर किसी को देखा जाता है तो वो खैबर पख्तूनख्वा फिर भी बेहतर नजर आ रहा है। सेहत कार्ड के लिए आप देख लीजिए और बाकी भी माशी इशारियों के हवाले से देखें तो ये समझते हैं कि नहीं, हम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नीचा दिखा लेंगे और चीज़ों को जनाब हम इस तरह बताकर कहेंगे हाँ जी देखें तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा पे कुछ नहीं कर रही, वहाँ तवज्जो दे। लोग जितने इस हुकूमत से तंग हैं वो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे, और सिवाय इसके कि इनकी कारकर्दगी तो आप बताएं ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा बलूचिस्तान में सूरत हाल पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होती नज़र आ रही है। अभी हमने आपको बताया, जाहिद मशकूरी साहब की खबर थी कि वहाँ पर जो कतरी शाही ख़ानदान है उस पर जो अटैक हुआ वो बड़ी खौफनाक खबर थी, और अब देखिए दफ़ा 144 पूरे बलूचिस्तान में। अच्छा, आगे जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अफसोस है कि DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला। कल TTP के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने इसकी शदीद मुखालफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाया जाने वाला कोई भी कदम देरपा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। काबीना के बाद इस वक्त की अपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ का तबादला हो गया और इसके बाद कभी ये मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया, ना ही इस पर हमारे दौर में अमल हुआ। अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का न सिर्फ एतराफ़ करना होगा बल्कि तस्हीह भी करना होगी। ISPR को जवाब तो मिलिट्री कोर्ट्स पर भी देना चाहिए। कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और खुद ही जिल्लाद बनने की इजाज़त देता है? मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शफाफियत पर मबनी नहीं होते। हमारे दो मुतालबात बिल्कुल जायज़ और फौरी अमल दरामद के लिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इक़दामात नहीं लेती तो हमारी तरसीलात ज़र के बायकॉट की मुहिम पूरे ज़ोर से जारी रहेगी। नवाज शरीफ अब सिर्फ सियासत का 12वां खिलाड़ी है, और ये सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहा, ये तो अब नून लीग के अपने लोग भी कहने लगे हैं। 9 मई एक प्री प्लान ऑपरेशन था जिसकी वजह से तमाम मकामात की CCTV फुटेज जानबूझकर गायब की गई। मुझे 9 मई को कॉलर से पकड़कर, डंडे मारकर और घसीट कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा ही इसलिए किया गया ताकि अवाम रद्दमल दें। इस दिन भी हमारे 25 लोग शहीद, सैकड़ों जख्मी और 4 लोगों को अपाहज किया गया। हम पर ही जुल्म करके हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बना लिए गए और 10,000 कारकुनानों को जेलों में भर दिया, जिसके बाद लोगों पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लंदन मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ को कुचलना था। क्योंकि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी इन पर आपने मुकदमात का खात्मा कर दिया, इसलिए इस वाक़े पर शफाफ और आज़ाद जुडिशल कमीशन का क़याम बहुत अहम है। 9 मई के बाद 8 फरवरी भी हुआ जिसमें कौम ने आपका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया और कई लोग अभी तक लापता हैं। ये लोग कबायली इलाकों से नहीं इस्लामाबाद से गायब किए गए और हमें खदशा है कि इन्हें लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह गायब किया गया है। इसलिए आज़ाद जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। ये है जनाब इमरान खान का आज का पैगाम। और अब आप देखिएगा अगला पैगाम आने तक या अगली अडयाला जेल से खबर आने तक यही खबर रहेगी, इसी पर बात होगी, इसी पर बहस होगी और कुछ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।